अनुग्रह से भरे इस अवसर के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और प्रभु के दास को उनके परिवार को आए हुए प्रत्येक भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से अभिवादन देते हैं। और आज सुबह के समय अपने राजाओं के राजा की जो आराधना करने के लिए आए हैं। और आज तक परमेश्वर ने जो हमें आनंद और खुशी के साथ चलाया और खुशी के साथ अपने हाथों को ऊपर उठा के प्रभु को धन्यवाद स्तुति दे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। गलातियों की पत्री उसका 5वां अध्याय पहला वचन। और पौलुस ने गलातियों को जब पत्री लिखा तब इस प्रकार से कहा, और मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जुटो। प्रेज द लॉर्ड। സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായിട്ട് കർത്താവായ യേശു നമുക്ക് വേണ്ടി കാൽവറിയിൽ യാഗമായി। और परमेश्वर ने मसीह ने हमें स्वतंत्रता देने के लिए जो है कलवरी क्रूस पर उसने जो अपना बलिदान दिया। അതുവരെ നമ്മൾ അടിമനുഖത്തിലായിരുന്നു और उस समय तक जो हम दासत्व में थे। हालेलुया, हालेलुया, പാപത്തിന്റെ അടിമകളായിരുന്നു। हम जो है पाप के दासत्व में थे, ശാപത്തിന്റെ അടിമകളായിരുന്നു और श्राप के दासत्व में थे, സാത്താന്റെ അടിമകളായിരുന്നു और शैतान के दासत्व में थे। ക്രിസ്തുയേശുവിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ लेकिन जैसे हम मसीह में आ गए ഈ അടിമനുഖം തകർന്നു പോകാനിടയായി തീർന്നു। और ये जो है दासत्व का जो जुआ जो है टूट गया। ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തുയേശുവിൽ ഉള്ളവർ അടിമനുഖത്തിലല്ല, സ്വതന്ത്രരാ। अब जो मसीह में वो दासत्व में नहीं लेकिन स्वतंत्रता में है। എത്ര പേർക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് ക്രിസ്തു യേശുവിലാണെന്ന്? और कितने लोग विश्वास करते हैं कि आज मैं जो है मसीह में हूँ। हालेलुया, हालेलुया। കരങ്ങളോട് സന്തോഷത്തോടെ കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ। हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद स्तुति दे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। ക്രിസ്തു യേശുവിലാണ് നമ്മളെങ്കിൽ यदि हम मसीह में हैं ഈ ലോകത്തിൽ ഒരു സാധാരണ ശക്തിക്ക് നമ്മളെ അടിമകളാക്കി വെക്കാൻ കഴിയത്തില്ല। तो इस दुनिया की शैतान की कोई भी ताकत जो है हमें दासत्व में नहीं रख सकती। ക്രിസ്തു യേശുവിലാണ് നമ്മൾ വിശുദ്ധിയോടെ ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ, यदि हम मसीह में पवित्रता का जीवन जीते हैं, ക്രിസ്തു യേശുവിൽ നമ്മൾ വിശുദ്ധിയോടെ ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ, यदि हम मसीह यीशु में यदि पवित्रता से जीवन बिताते हैं, ഒരു സാത്താന്റെ മുഖവും നമ്മുടെ മേൽ ഇരിക്കത്തില്ല। तो शैतान का कोई भी जुआ हम पर नहीं रुक सकता। प्रेज द लॉर्ड, ആമേൻ, आमीन। ഈ മുഖം ഈ കഴുത്തിനോട് ചേർത്താ വെച്ച് കെട്ടുന്നത്। और जुआ जो है वो सर के साथ जो है बांध के रखा जाता है। അത് ഈ നമ്മുടെ കൃഷിയിടം ഉഴുതു മറിക്കുന്ന കാളെ നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും। यदि आप किसान जो खेती करता है उसके जो बैल को देखेंगे तब आप समझेंगे। അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു മുഖമുണ്ട്, और उसके ऊपर जो है जुआ है, പിന്നെ അത് കയർ വെച്ച് കെട്ടി വെക്കും और उसे रस्सी से जो है बांधा जाता है। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। അപ്പൊ ഈ ദണ്ഡ് വെക്കുന്നതും ഈ കെട്ടുന്നതും ഒരാളാ। और ये जो जुआ को जो रखता है और जो उसे बांधता है वो एक मनुष्य है। ഈ ദണ്ഡ് വെച്ച് കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് और यदि ये जुआ रखकर यदि बांध दिया जाए ആരാണോ കെട്ടിയത് तो जिसने बांधा है, ആ കെട്ടിയ ആള് പറയുന്നത് പോലെ അനുസരിച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ। तो जिसने बांधा है जैसे वो उसको चलाएगा उसी प्रकार से वो बैल जाएगा। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। ആ കെട്ടിയ ആള് പറയുന്നത് പോലെ പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ। और जिसने जुआ बांधा है जो कहेगा उसी के अनुसार वो चलेगा। അതിനപ്പുറം പോകാൻ കഴിയത്തില്ല। और वो उसको दाहिने या बाएं नहीं जा सकता। അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എല്ലാം കേൾക്കണം। और वो जो कुछ कहेगा वो उसे सुनना पड़ेगा। അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എല്ലാം ചെയ്യണം। और वो जो कहेगा वही करना पड़ेगा। മുഴുവൻ കൺട്രോളും ആ വ്യക്തിക്കാ। और उसका पूरा नियंत्रण जो है उस मनुष्य के हाथ में है। അതാ അടിമയുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത്। और वही जो है दासत्व का जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। പൗലോസ് നോക്കിയിട്ട് പറയുക, और पौलुस उनसे कहता है ക്രിസ്തുയേശുവിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം ഉണ്ടായിരുന്നു। कि मसीह यीशु में आने से पहले आपका जीवन जो इस प्रकार से था। സാത്താൻ നിങ്ങളെ ഭരിച്ച കാലഘട്ടം, और शैतान जब आपको चलाता था वो समय, സാത്താൻ നിങ്ങളെ അധികാരിയായി വെച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടം, और शैतान ने जब तुमको दासत्व में रखा वो समय, പാപം നിങ്ങളെ കർത്തൃത്വം നടത്തിയ സമയം, और जब पाप तुम पर राज्य करता था वो समय, ശാപം നിങ്ങളുടെ മേലിരുന്ന കാലഘട്ടം, और जब तुम श्राप में जीवन बिताते थे, അത് പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ ജീവിച്ചത്। और
तो जैसे वो बोलते थे उसी प्रकार आप जीवन बिताते थे। ക്രിസ്തുയേശുവിലായി കഴിഞ്ഞപ്പോ लेकिन जैसे आपने मसीह यीशु में आ गए ക്രിസ്തുയേശു എനിക്ക് വേണ്ടി കാൽവരിയിൽ ജീവനെ തന്നു എന്ന് വിശ്വസിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ और जब आपने विश्वास कर लिया कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए जो है कैलवरी क्रूस पर अपना बलिदान എന്റെ दिया സകല പാപങ്ങളും കഴുകി ശുദ്ധീകരിപ്പാൻ അവൻ അവസാന തുള്ളി രക്തം എനിക്ക് തന്നു എന്ന് വിശ്വസിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ और जब आपने विश्वास किया कि मेरे पापों को धोने के लिए उसने अपना आखिरी बूंद लहू तक बहा दिया അവനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവായി ഹൃദയം തുറന്ന് സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ और जब आपने उसे अपना जो है व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया നമ്മൾ സ്വതന്ത്രരായി उस समय हम स्वतंत्र हो गए ഇവർക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് ഈ और പകല് कितने लोग आज सुबह आनंद और खुश है ഇന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ അടിമകളല്ല और अभी हम शैतान के अधीन में नहीं നമ്മൾ ക്രിസ്തുയേശുവിൽ സ്വതന്ത്രരാ हम मसीह यीशु में स्वतंत्र हैं ഹല്ലേലൂയ हालेलुया പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് प्रेज द लॉर्ड എന്നിട്ട് പൗലോസ് പറയാ इसलिए पौलुस कहता है എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ അടിമനോത്തിലോട്ട് പിന്നെ മടങ്ങി പോകരുത് कि इसलिए अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जुटो പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് प्रेज द लॉर्ड മടങ്ങി പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് वापस जाने का अवसर है എപ്പോഴും ഉണ്ട് अभी भी है പക്ഷെ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് മടങ്ങി പോകരുത് लेकिन वापस दासत्व में नहीं जाना है പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് प्रेज द लॉर्ड ഹല്ലേലൂയ हालेलुया നമുക്കറിയാം അബ്രഹാമിന്റെ മകനായ ഇസ്ഹാക്കിനോട് അബ്രഹാം പറയുക हम जानते हैं कि जिस प्रकार अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक से कहा അബ്രഹാം ദൈവശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ മെസൊപ്പൊട്ടേമിയയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി തിരിച്ചു अब्राहम ने जब परमेश्वर का शब्द सुना तो वो मेसोपोटामिया से वहां से निकल पड़ा വലിയൊരു പ്രോമിസ് ദൈവം കൊടുത്തു और परमेश्वर ने उसे जो एक सफर में जो एक वायदा दिया നിനക്ക് ഞാൻ കാണിപ്പാൻ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ദേശമുണ്ട് कि मैं तुझे जो एक देश में ले जाता हूं उसे दिखाता हूं ഇവിടെ ഇരുന്നാൽ അത് കിട്ടത്തില്ല तो यहाँ तू रहेगा तो वो तू नहीं देख सकता മെസൊപ്പൊട്ടേമിയയിൽ ഇരുന്നാൽ നിനക്ക് അത് കിട്ടത്തില്ല यदि तू मेसोपोटामिया में रहेगा तो वो तुझे नहीं प्राप्त होगा നീ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടണം तू यहाँ से जो निकलना है ഹല്ലേലൂയ हालेलुया അപ്പോൾ അത് കേട്ട് അബ്രഹാം ഇറങ്ങി തിരിച്ചു और परमेश्वर की वाणी को सुनकर अब्राहम निकल पड़ा എന്നിട്ട് ഇസഹാക്കിന്റെ വിവാഹ പ്രായം എത്തിയപ്പോ लेकिन जब इसहाक का जब विवाह का समय आया ഇസഹാക്കിന് വേണ്ടി എലയാസറിനോട് സംസാരിക്കുക तब वो जो है इसहाक के लिए एलियाजर से जो है बातचीत करता എന്റെ है കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കൊണ്ടുവരണം कि मेरे बेटे के लिए तू जो एक स्त्री लाना അതെന്റെ പിതൃഭവനത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരണം ആ ദേശത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരണം और तू ऐसे फलाने जगह से उसे ले आना പക്ഷെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് लेकिन उसका जो एक शर्त है എന്റെ മകനെ മിസ്രൈമിലേക്ക് മടക്കി കൊണ്ടുപോകരുത് कि मेरे बेटे को तू वापस मिस्र में नहीं भेजना ഹല്ലേലൂയ हालेलुया ഇസഹാക്കിനെ മടക്കി കൊണ്ടുപോകരുത് इसहाक को तू वापस नहीं ले जाना എന്നോട് ദൈവം പറഞ്ഞ സകല വാഗ്ദത്തങ്ങളും ഇരിക്കുന്നത് ഈ ഇസഹാക്കിലാ और परमेश्वर ने जो कुछ मुझे जो वायदा दिया वो इसहाक में है ഇവൻ മിസ്രൈമിലേക്ക് മടങ്ങി പോയി കഴിഞ്ഞാല് यदि ये वापस मिस्र देश में लौट जाए ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ നിവർത്തിക്കത്തില്ല तो परमेश्वर का वायदा जो मेरे जीवन में वो पूरा नहीं होगा ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതികൾ വെളിപ്പെടത്തില്ല और परमेश्वर के जो वायदा उसकी योजना प्रकट नहीं होगी അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസികളുടെ പിതാവ് അബ്രഹാം പറയുക എന്റെ മകനെ മിസ്രൈമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകരുത് इसलिए विश्वासियों का पिता होते हुए अब्राहम कहता है कि मेरे बेटे को वापस मिस्र में नहीं ले जाना ഇതുപോലെ ദൈവവും ഇസഹാക്കിനോട് സംസാരിച്ചു और ठीक उसी प्रकार परमेश्वर ने भी इसहाक से बात किया ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 26 നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും और उसे हम उत्पत्ति 26 में पढ़ सकते हैं ദേശത്തെല്ലാം ക്ഷാമം ഉണ്ടായി और सारे देश में अकाल पड़ा അപ്പോൾ ദൈവം ഇസഹാക്കിനോട് പറയുകയാ तब परमेश्वर इसहाक से कहता है നീ മിസ്രൈമിലേക്ക് പോകരുത് कि तू मिस्र में नहीं जाना ഞാൻ നിന്നോട് കൽപ്പിക്കുന്ന ദേശത്ത് പാർക്കാം और जो देश मैं तुझे बताऊंगा वही रहे ആമേൻ आमीन അബ്രഹാം പറഞ്ഞതുപോലെ ദൈവം സംസാരിക്കും ഇസഹാക്കിനോട് और जिस प्रकार अब्राहम से परमेश्वर ने बातचीत की उसी प्रकार से परमेश्वर इसहाक से बात നീ करता है മിസ്രൈമിലേക്ക് മടങ്ങി പോകരുത് कि तू मिस्र में मत जा ഇവിടെ തന്നെ പാർക്കാം और तू यहीं ठहरा रहे അത് അബ്രഹാം അത് ഇസഹാക്ക് അനുസരിക്കാനിടയായി തീർന്നു और इसहाक ने उसकी बात मानी ആ സമയത്ത് ഗെരാറിൽ അദ്ദേഹം വസിക്കുന്നത് और उस समय वो गरार में वास करता ആ था സമയം ക്ഷാമ കാലഘട്ടമാ और वो ऐसा समय था जब अकाल पड़ा മഴയില്ലാത്ത കാലഘട്ടം ബാരിഷ് बारिश नहीं था ഹല്ലേലൂയ हालेलुया വിതയില്ലാത്ത കാലഘട്ടം और बीज नहीं बोते थे ऐसा समय था കൊയ്ത്തില്ലാത്ത സമയം और कटनी नहीं था ऐसा समय ക്ഷാമകാലം और अकाल का समय അപ്പോഴേ ഇസഹാക്ക് ഗെരാറിൽ താമസിക്കുന്നത് तब इसहाक जो है गरार में रहता था മിസ്രൈമിലോട്ട് പോയില്ല वो मिस्र में नहीं गया ദൈവം പറഞ്ഞതനുസരിച്ചു और जो परमेश्वर ने उसे जो बताया उसका उसने आज्ञा का पालन किया വീണ്ടും അടിമനുഖത്തിലേക്ക് പോയില്ല और वो वापस जो है दासत्व में नहीं गया ദൈവം പറഞ്ഞതനുസരിച്ചു जो परमेश्वर ने कहा उसका उसने आज्ञा पालन ആ किया ക്ഷാമ കാലഘട്ടത്തില് और उस अकाल के समय में ഇസഹാക്ക് കുറച്ച് വിത്ത് കയ്യിലോട്ട് എടുത്തു और इसहाक ने कुछ जो बीज हाथ में लिया ഹല്ലേലൂയ हालेलुया മുഴുവൻ ദേശത്തോട്ട് നോക്കിയ ഭയങ്കര ക്ഷാമ
और सारे देश में यदि देखें तो काफी जो है श्राप है എങ്ങും കൃഷിയില്ല, और वहाँ पे जो खेती नहीं है കൃഷിയുടെ മുഴുവൻ ഉണങ്ങി കിടക്കുകയാ. और सारी भूमि सूखी पड़ी है। പക്ഷെ വാഗ്ദത്തമുള്ള ഇസഹാക്ക് കുറച്ച് വിത്തെടുത്ത് കയ്യിലോട്ട് लेकिन जिसको वायदा मिला था उस इसहाक ने जो है कुछ बीज जो है हाथ में लिए ദൈവമുഖത്തേക്ക് നോക്കിട്ട് ആ വിത്ത് വിതച്ചു. और परमेश्वर के मुख को देखकर उसने जो है बीज बोया അവൻ ആ വിതച്ച വിത്തുകളിൽ 100 മേനി കൊയ്യുവാനിടയായി തീർന്നു. और जो उसने बीज बोया उसका उसने 100 गुना फल पाया। നീ മിസ്രൈമിലേക്ക് മടങ്ങി പോകാതിരുന്നാൽ, यदि तू मिस्र देश में वापस न നീ जाए, വീണ്ടും പാപത്തിന്റെ മുഖത്തിലേക്ക് മടങ്ങി പോകാതിരുന്നാല്, यदि तू वापस पाप के दासत्व में नहीं जाता है, ദൈവമാക്കിയിരിക്കുന്നവിടുത്തെ വിശ്വസ്തയോടെ നിന്നാല്, यदि जो परमेश्वर ने वायदा किया इसमें तू विश्वास योग्य खड़ा നീ रहेगा, ക്രിസ്തുയേശുവിൽ സ്ഥിരതയോടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാല്, यदि तू मसीह यीशु में स्थिरता के साथ खड़ा നിന്റെ रहेगा, കൈകളുടെ അധ്വാനഫലം 100 മേനി ആയിരിക്കും. तो जो परमेश्वर ने तेरे हाथों में आशीष दी है वो 100 गुना होगा। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। വിശ്വസിക്കുന്ന കരങ്ങൾ ഉയർത്തി കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. तो विश्वास करते हुए हाथों को उठा के प्रभु को धन्यवाद स्तुति दे। ആമേൻ. हालेलुया। യെശയ്യാവ് മിസ്രൈമിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. और यशायाह जो मिस्र के बारे में कहता है, 30-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 1 മുതലുള്ള വാക്യം വായിച്ചാട്ടെ. उसका 30वां अध्याय और पहले वचन से पढ़े। यहोवा की वाणी है, आए उन विवाह करने वाले लड़कों पर युक्ति तो करते परंतु मेरी ओर से नहीं, वाचा तो बांधते परंतु मेरे आत्मा के सिखाए नहीं। इस प्रकार पाप पर पाप बढ़ाते हैं। वे मुझसे बिन पूछे मिस्र को जाते हैं कि फिरौन की रक्षा में रहे और मिस्र की छाया में शरण ले। इसलिए फिरौन की शरण स्थान तुम्हारी लज्जा का और मिस्र की छाया में शरण लेना तुम्हारी निंदा का कारण होगा। പാപത്തോട് പാപം കൂടുവാൻ തക്കവണ്ണം എന്നെ കൂടാതെ ആലോചന കഴിക്കുകയും എന്റെ ആത്മാവിനെ കൂടാതെ സഖ്യത ചെയ്യുന്ന ഫറവോന്റെ സംരക്ഷണയിൽ തങ്ങളെ തന്നെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിനും മിസ്രൈമിന്റെ നിഴലിൽ ശരണം പ്രാപിക്കേണ്ടതിനും എന്റെ അരുളപ്പാട് ചോദിക്കാതെ മിസ്രൈമിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യുന്ന മത്സരമുള്ള മക്കൾക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം. हाय उन बलवा करने वाले लड़कों पर जो युक्ति तो करते परंतु मेरी ओर से नहीं, वाचा तो बांधते परंतु मेरे आत्मा के सिखाए नहीं, और इस प्रकार पाप पर पाप बढ़ाते हैं। वे मुझसे बिन पूछे मिस्र को जाते हैं कि फिरौन की रक्षा में रहे और मिस्र की छाया में शरण ले। എന്നാൽ ഫറവോന്റെ സംരക്ഷണം നിങ്ങൾക്ക് നാണമായും മിസ്രൈമിന്റെ നിഴലിൽ ശരണം ലജ്ജയായും ഭവിക്കും. इसलिए फिरौन की शरण स्थान तुम्हारे लिए लज्जा का और मिस्र की छाया में शरण लेना तुम्हारी निंदा का कारण होगा। Praise the Lord। വീണ്ടും നമ്മൾ പാപത്തിന്റെ മുഖത്തിന്റെ കീഴിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാല് यदि हम वापस जो है पाप में चले जाएं, അത് നമുക്ക് ലജ്ജയായി മാറുവാനിടയായി തീരും. तो वो हमारे लिए एक लज्जा का कारण होगा। അവരെ കുറിച്ച് ദൈവം പറയുകയാ, അവരെ കുറിച്ച് ദൈവം और उनके പറയുകയാ, बारे में परमेश्वर कहता है അവർക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം. कि उनके लिए जो है हाय और उन पर कष्ट होगा, അത് കഷ്ടതയുടെ കാലമാ. और वो जो कष्ट का समय होगा। വീണ്ടും നമ്മൾ പാപം ചെയ്ത് ഈ രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് മടങ്ങിപ്പോയാല്, यदि हम वापस जो है पाप में चले जाए, यदि हम उद्धार से पीछे हट जाए, ഹല്ലേലൂയ, हालेलुया। ക്രിസ്തുയേശു തന്ന സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടും നമ്മൾ പാപത്തിന്റെ മുഖത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാല്, यदि मसीह यीशु की स्वतंत्रता से हम यदि वापस पाप की ओर लौट जाए, അവർക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം. तो उनके लिए जो हाय और उन पर कष्ट है, അത് കഷ്ടതയുടെ കാലമാ. और वो जो कष्ट का समय है, അത് ലജ്ജയുടെ കാലമാ. वो जो है लज्जा का कारण है, അത് അപമാനത്തിന്റെ കാലമാ. और वो जो है निंदा का कारण है। ഇന്ന് പകലിൽ നമ്മുടെ കരങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നു പറഞ്ഞാട്ടെ, आज सुबह के समय अपने हाथों को उठा कर कहे, അങ്ങനെ ഒരു കാലം എനിക്ക് വേണ്ട, ऐसा कोई भी जो है समय मेरे जीवन में नहीं चाहिए, അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ എനിക്ക് വേണ്ട. ऐसे कोई भी अवस्था मुझे नहीं चाहिए। യേശു ക്രൂശിൽ കൂടി തന്ന രക്ഷയിൽ നിലനിൽപ്പാൻ കർത്താവ് കൃപ തരണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. और ऐसा प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर, जो क्रूस पर आपने जो बलिदान दिया उसका जो कृपा है, जो केवल उतना ही मेरे लिए काफी है। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। ക്രിസ്തു യേശു നമ്മളെ സ്വതന്ത്രരാക്കി. और मसीह यीशु ने हमें स्वतंत्र किया। ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം, और एक बात कहता हूँ, ഇന്ത്യ ബ്രിട്ടീഷിന്റെ ഭരണത്തിന്റെ അധീനതയിലായിരുന്നു. और जब पहले जो भारत जब जो ब्रिटिश के जो अधीनता में था, ഏകദേശം 90 വർഷം നമ്മൾ ബ്രിട്ടീഷിന്റെ അധീനതയിലായിരുന്നു. और तकरीबन 200 साल जो हम उनके गुलामी में थे, ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല. और भारत के लोगों को कोई भी स्वतंत्रता नहीं था। നമ്മുടെ ഏറ്റവും നല്ല ഫലപുഷ്ടമായ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ അവർ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തു. हमारे अच्छी अच्छी चीजों को वो जो है बाहर ले जाते थे അവരാ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. और उसे वो चलाते थे, അവരാ നമ്മളെ കാര്യം അവരാ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. और वो उस पर राज्य करते थे। ആമേൻ. आमीन। അപ്പൊ അങ്ങനെ ആയിരുന്നപ്പോ ഇന്ത്യക്കാര് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടി സമരം ചെയ്തു. और ऐसे समय पर जब है भारत के लोगों ने जो स्वतंत्रता के लिए जो है संघर्ष किया, ആ സമരത്തിന്റെ ഒരു നേതാവ് ഉണ്ടായിരുന്ന. और उस समय एक नेता था। ആരായിരുന്ന? कौन? നിങ്ങൾ ആരും ഇന്ത്യക്കാരല്ലേ? आप लोग किसी ने इतिहास नहीं पढ़ा? हिस्ट्री। ആമേൻ.
ആ സമരത്തിന്റെ നേതാവ് മഹാത്മാഗാന്ധി. और उसका जो है नेताजी जो थे महात्मा गांधी थे। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। അങ്ങനെ നമ്മൾ അവര് സമരം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി. और उस प्रकार से उन्होंने जो संघर्ष किया और हमें जो है स्वतंत्रता मिला। ഏത് വർഷവും സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയത്? और स्वतंत्रता कौन से वर्ष में मिला? ആർക്കെ കാര്യം കൈ നോക്കട്ടെ. जिसको पता है वो हाथ उठाए। കഷ്ടം. 1947 1947 ആഗസ്റ്റ് 15 अगस्त 15 तारीख को നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി. हमें स्वतंत्रता मिला। പെട്ടെന്ന് ഇന്ത്യക്കാരെന്തോ ചെയ്ത്? तब इंडिया के भारत के लोगों ने झट से क्या किया? പെട്ടെന്ന് ഇന്ത്യക്ക് ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കി. तब उन्होंने झट से जो अपने लिए एक संविधान बनाया പെട്ടെന്ന് സൈനികരെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു. और अपने जो सैनिकों को तैयार किया എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ബോർഡറുകളെല്ലാം നിർത്തി. और हमारे सारे जो बॉर्डर में जो है रुका है। വെറുതെ അല്ല നിർത്തിയത്. और केवल ऐसी नहीं खड़ा किया, എല്ലാവരുടെ കയ്യിൽ ഓരോ ഗണ്ണുണ്ട്. लेकिन सबके हाथ में एक बंदूक है। എല്ലാ സോൾജറിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഗണ്ണുണ്ട്. सारे सैनिकों के हाथ में एक बंदूक ഇനി है ബ്രിട്ടീഷുകാർ മടങ്ങി വരരുത്. कि अभी वापस जो है ब्रिटिश सरकार जो वापस नहीं आना അവരുടെ चाहिए। ഉള്ളിലുള്ള ചിന്ത മുഴുവൻ ഇപ്രകാരമാ. और उनके अंदर जो मन में विचार था इस प्रकार से है 90 വർഷം ഞങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷിന്റെ അധീനതയിലായിരുന്നു. 200 साल तक जो हम ब्रिटिश की अधीनता में അവരെ थे ഞങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. और वो उनका जो उनके नियंत्रण में हम रहते थे। ഇനി അവർ ഞങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കത്തില്ല. अभी वो हम पर नियंत्रण रखे ऐसा हम लोग अनुमति नहीं देंगे। അതുകൊണ്ട് ഈ ഫൗജി ലോക എല്ലാം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക. इसलिए फौजी लोग जो दृढ़ता के साथ वहाँ खड़े हैं। ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തൻ വന്നാൽ വെടിവെക്കും. यदि कोई एक भी आ जाए तो उसे जो शूट करेंगे। രക്ഷിക്കപ്പെട്ട നമ്മളും അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം. और उद्धार पाए हुए हम लोग भी वैसे ही होना है। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। നമ്മൾ സാത്താൻ അടിമകളായിരുന്നു. हम पहले शैतान के अधीनता में थे, പാപത്തിന്റെ അടിമകളായിരുന്നു. हम पाप के दासत्व में അത് थे കഷ്ടതയുടെ കാലമായിരുന്നു. और उस समय कष्ट का समय അത് था, കണ്ണുനീരിന്റെ കാലഘട്ടമായിരുന്നു. वो आंसुओं का समय था। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। അത് നിരാശയുടെ കാലഘട്ടമായിരുന്നു. और वो निराशा का समय था ഒരു പ്രത്യാശയില്ലാത്ത കാലഘട്ടമായിരുന്നു. और ऐसा समय था कोई आशा नहीं ആ थी സാത്താൻ നമ്മളെ ഞെരുക്കി കളഞ്ഞു. और शैतान ने हमें तोड़ दिया था ഓരോ ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. और एक एक दिन वो हमारा नाश करता പക്ഷെ था। ക്രിസ്തു യേശുവിൽ നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ लेकिन जैसे हम मसीह यीशु में आ गए നമ്മൾ സ്വതന്ത്രരായി മാറി. और हम स्वतंत्रता में बदल गए। ഓരോ ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. अब एक एक दिन हम जो है आशीष में जीवन बिताते हैं। നമ്മൾ നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ല. अभी हम नाश नहीं होते। ഓരോ ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ക്രിസ്തു യേശുവിൽ അനുഗ്രഹം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. एक एक दिन जो है मसीह यीशु में जो है अनुग्रह प्राप्त करते जाते അതുകൊണ്ട് हैं। നമ്മൾ ഇനി ആ പാപത്തിന്റെ മുഖത്തിലേക്ക് പോകരുത്. इसलिए हम अभी जो है पाप में जो है वापस न लौटे। എല്ലാവരും കണ്ണുകളെ അടച്ചാട്ടെ. सब अपने आंखों को बंद करें, എല്ലാവരും ഹൃദയം തുറന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. सब अपने हृदय खोलकर प्रार्थना करें। അവരെ കാണുന്ന ഈ ക്രൂശിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചതുകൊണ്ട് हे परमेश्वर, क्योंकि क्रूस पर आपने अपना बलिदान दिया मेरे लिए, ഞാൻ ചെയ്ത സകല പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷ നിന്റെ ശരീരത്തിൽ നീ ഏറ്റതുകൊണ്ട് मेरे सारे पापों का जो दंड है वो आपने अपने शरीर पर जो है भोगा। സകല പാപത്തിന്റെ കറകളും കഴുകി ശുദ്ധീകരിക്കുക നിന്റെ അവസാന തുള്ളി രക്തം എനിക്ക് തന്നതുകൊണ്ട് मेरे सारे पापों से जो है धोकर शुद्ध करने के लिए अपना आखिरी बूंद लहू तक आपने क्रूस पर बहा दिया। ഞാൻ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ. इसलिए मैं आपकी स्तुति करता हूँ, ऐसा मुंह खोलकर कहे। ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പാപത്തിന് അടിമകളല്ല. अभी हम जो है पाप की दासत्व में नहीं है, നമ്മൾ ശാപത്തിന് അടിമകളല്ല. हम शाप की अधीनता में नहीं है। ക്രിസ്തു യേശുവിൽ നമ്മൾ സ്വതന്ത്രരാ. अभी मसीह यीशु में हम स्वतंत्र हैं। വിശ്വസിക്കുന്നവർ വായ്കളെ തുറന്ന് കർത്താവിനെ ഒന്ന് സ്തുതിച്ചാട്ടെ പകലില്. और जो विश्वास करते हुए आज सुबह के समय अपने मुंह को खोल के स्तुति करें। ഇന്ന് പകലിൽ ഏതെങ്കിലും മുഖം നമ്മുടെ മേലുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മുഖം നമ്മളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ यदि आज सुबह के समय यदि कोई भी जुआ हमारे ऊपर है, ഏതെങ്കിലും രോഗത്തിന്റെ മുഖം, यदि कोई बीमारी या रोग का जो है ഏതെങ്കിലും जुआ, നിരാശയുടെ മുഖം, कोई निराशा का जुआ, ഏതെങ്കിലും ഫൈനാൻഷ്യൽ ടൈറ്റിന്റെ മുഖം, कोई भी फाइनेंशियल का प्रॉब्लम का जुआ, ഏതെങ്കിലും ഭയത്തിന്റെ മുഖം, कोई भी डर और भय का जुआ, ഇന്ന് പകലിൽ അത് അഴിഞ്ഞു മാറുന്ന യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ आज सुबह के समय वो यीशु के नाम में दूर हो जाए। പുഷ്ടി നിമിത്തം അഭിഷേക നിമിത്തം ചില മുഖങ്ങൾ ഉടഞ്ഞു മാറും. और उस अभिषेक के द्वारा जो है कुछ बंधन टूट जाएंगे പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ചില മുഖങ്ങൾ ഉടഞ്ഞു മാറും. और पवित्र आत्मा के द्वारा कुछ जुए जो है टूट जाएंगे। ഇന്ന് പകലിൽ ആത്മശക്തി അനുഭവിക്കുന്നവർ आज सुबह के समय जो पवित्र आत्मा की सामर्थ का अनुभव करते हैं ആത്മശക്തി ഓർമ്മയുടെ ആരാധന അല്പ നിമിഷം और कुछ समय के लिए वो परमेश्वर की पवित्र आत्मा के सामर्थ से भरकर आराधना करें। കാൽവരിയിലെ ക്രൂശ് മരണത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന തിരുമേശയിൽ നമ്മൾ
ഭാഗവാക്കാകാൻ പോകുകയാ. और उस कलवरी के क्रूस पर जो बलिदान किया हुआ है, परमेश्वर का पवित्र मेज को जो है उसमें सहभागी होना। നമ്മളെ പാപത്തിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയ നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ക്രൂശ് മരണം ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് വേണം, ഭയത്തോടെ വേണം, ഭക്തിയോടെ വേണം നമ്മൾ തിരുമേശയുടെ ഭാഗവാക്കാകുക. और परमेश्वर ने जो हमें उस पाप से जो स्वतंत्र किया है और उस परमेश्वर के क्रूस के बलिदान को स्मरण करके हुए पवित्रता के साथ इसमें सहभागी होने की। നമ്മളെ തന്നെ ശോധന ചെയ്ത് ഈ പകൽക്കാലം ശുദ്ധീകരിക്കട്ടെ. और आज सुबह के समय अपने आप को जांचे और अपने आप को पवित्र करें। ആ കർത്താവിന്റെ കാൽവരിയിലെ സ്നേഹത്തെ ഒന്ന് ഓർത്താട്ടെ. और परमेश्वर के उस कैलवरी के क्रूस की जो प्रेम को स्मरण करें। നമ്മുടെ ജീവൻ നാശത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കാൻ വേണ്ടി അവന്റെ ജീവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി കാൽവരിയിൽ തരുവാനിടയായി തീർന്നു. और परमेश्वर ने हमें जो है सत्यानाश के गड्ढे में से निकालने के लिए परमेश्वर ने जो है अपना स्वयं का बलिदान दिया। അന്ധകാര ശക്തികളുടെ അടിമമുഖത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കാൻ വേണ്ടി അവന്റെ ജീവൻ കാൽവരിയിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി നൽകുവാനിടയായി തീർന്നു. और अंधकार के वश से छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने स्वयं अपने आप को जो है बलिदान कर दिया। ആ സ്നേഹത്തിന്റെ ആഴം ഓർത്തു വേണം നമ്മൾ തിരുമേശയുടെ ഭാഗവാക്കാകുക. और परमेश्वर के उस प्रेम की जो गहराई को जो है स्मरण करके हम इस पवित्र मेज में सहभागी होने के लिए। എങ്ങനെ തിരുമേശയുടെ ഭാഗവാക്കണമെന്ന് പൗലോസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. और किस प्रकार से पवित्र मेज में जो है सहभागी होना है, पौलुस ने जो है स्पष्टता से कहा। ആ ഭാഗം ഓർത്ത് വേണം തിരുമേശയുടെ ഭാഗവാക്കാകുക. और उस वचन को स्मरण करके हम इस पवित्र मेज में सहभागी होने। പൗലോസ് പ്രകാരം പറയുന്നു, और पौलुस इस प्रकार से कहता है, അതുകൊണ്ട് അയോഗ്യമായ അപ്പം തിന്നുകയോ കർത്താവിന്റെ പാനപാത്രം കുടിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവരെല്ലാം കർത്താവിന്റെ ശരീരവും രക്തവും സംബന്ധിച്ച് കുറ്റക്കാരനാകും. इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरे। മനുഷ്യൻ തന്നെ താൻ ശോധന ചെയ്തിട്ട് വേണം ഈ അപ്പം തിന്നുകയും പാനപാത്രം കുടിക്കുകയും ചെയ്യുവാൻ. इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ ശരീരത്തെ വിവേചിക്കാഞ്ഞാൽ തനിക്ക് ശിക്ഷാവിധി തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने वह इसे खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता ഇത് है। ഹേതുവായി നിങ്ങൾ പലരും ബലഹീനരും രോഗികളുമാകുന്നു. इस कारण तुम में से बहुत निर्बल और रोगी हैं അനേകരും നിദ്ര കൊള്ളുന്നു. और बहुत से सो भी गए। അതുകൊണ്ട് വളരെ വിശുദ്ധിയോടുകൂടി इसलिए बड़े पवित्रता के साथ, ഏതെങ്കിലും പാപത്തിന്റെ സ്വഭാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ, यदि हमारे जीवन में कोई पाप का स्वभाव है, ഏതെങ്കിലും പാപത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, यदि हमारे जीवन में कोई भी पाप के कार्य है, കർത്താവേ ഇനി ഒരിക്കലും ചെയ്യുകയില്ല എന്ന് ഒരു പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള തീരുമാനമെടുത്തിട്ട് വേണം തിരുമേശയുടെ ഭാഗവാക്കാകുക. और एक दृढ़ निश्चय लेकर कि अब मैं यदि हमारे जीवन में कोई पाप का कार्य है, कोई पाप का स्वभाव है, तो आज एक दृढ़ निश्चय ले कि मैं आगे से ये पाप नहीं करूंगा। और इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष തിരുമേശങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് ആത്മീക മേഖലയിൽ, ഭൗതിക മേഖലയിൽ, ശരീര മേഖലകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിടുതലുമായി തീരുന്നതെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവ് ദൈവജനത്തെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കൃപയിൽ മറക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയുള്ളവനായി സ്തോത്രം. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ.